चंद सत्यं ज्ञान मनं तंग ब्रह्म जो तत्वं मसी आद वाक्य जे चार सर्वभातम ब्रह्म ब्रह्म सर्वभातम अद्विती द्वैत नासती तार सत्यं ज्ञान मनंत आत्मा ब्रह्म एक अद्वै निरतार सत्यं सत्यं ज्ञानं ज्ञानं एकं अनंत मनंत विचार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जोगो जोगा टल सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पवित्र हजूरी च सुभाएमान गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ वड्डियां भागां वाले हो। पिछले पैरां दे दीवानां च हाजरियां भर के सतगुरां दीयां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। कलगियां वाले चोजी प्रीतम साहिबे कमाल पंथ दे वाली सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज जी दे लखते जिगर साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह साहब जी का अज पवित्र जन्म दिहाड़ा है। अज दे दिन श्री आनंदपुर साहब की पवित्र पावन धरती ते सत्कारयोग माता जीतो जी दे उदर तो साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह साहब का जन्म होया। इन्हां दा नामकरण खुद कलगीधर स्वामी जी ने आप अपने मुखों कीता। आख्या ये जोरावर सिंह है। साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह साहब दे पवित्र जन्म दिहाड़े दियां आप समूह साजियां नवाजियां संगतां नूं लख लख बधाइयां हन। लड़ीवार कथा आप जी सरवण कर रहे हो। प्यारे भाई दया सिंह जी खालसे नूं उपदेश दे रहे ने। आत्म ज्ञान का निर्णय कर रहे ने। वाकां का जिक्र किया है कि महावाक की ने प्रकृतक वाक की ने सा विकल्प वाक किसनों कहते हैं निर्विकल्प वाक की हन। फिर कर्म कांड का जिक्र किया है कि कर्म कांड के दौरान नित कर्म नमित कर्म प्राश्चित कर्म नखेद कर्म और कामक कर्म हैं। इन्हां 5 प्रकार के कर्मां नूं कर्म कांड कहा जाता है। इस तो बाद फिर उपासना कांड ओदा जिक्र किया है कि किवें उपासना हुंदी। उपासना के कई प्रकार दसे ने। प्रतीक उपासना दसी है। ओंकार शब्द की जिहड़ी उपासना है वो दसी है। अगे ज्ञान कांड का जिक्र होने लगा है क्योंकि कर्म कांड तो उपासना कांड ते उपासना तो ज्ञान कांड तक गमता हुंदी। ज्ञान कांड की है वो अनुवाद भाई दया सिंह जी कर रहे हैं। आओ जिन्ने भी प्रेमी जन गुरु चरना च जुड़ बैठे हो अपनियां सुरतियां नूं कलगीधर जी दे पवित्र चरनां नाल जोड़ो। एकाग्रता बनाओ ते आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सवैया छंद सत्यं ज्ञान
मनंतं ब्रह्म जो तत्वं मसी आद वाक्य जे चार। ਜੋ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਮਨੰਤੰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਅਨੰਤ ਹੈ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ। ਤਤਵੰ ਅਸੀ ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮਸਮੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਗਿਆਮਾਨੰਦ ਬ੍ਰਹਮ, ਅਇੰ ਆਤਮਾ ਬ੍ਰਹਮ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਮਹਾਵਾਕ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਵਾਕ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰੂਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਅਨੰਤ ਸਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀ। ਸਰਬਾਤਮ ਬ੍ਰਹਮ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਬਾਤਮ। ਇਹ ਸਭ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਆਤਮਾ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਅਦੁੱਤੀ ਦ્વੈਤ ਨਾਸਤੀ ਧਾਰ। ਅਦੁੱਤੀ ਹੈ, ਦ્વੈਤ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਦ્વੈਤ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਵ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਸਤਯੰ ਗਿਆਨ ਮਨੰਤੰ ਆਤਮਾ। ਆਤਮਾ ਸਤ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਵੀ ਸਤ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਅਨੰਤ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਏਕ ਅਦਵੈ ਨਿਰਤਾਰ। ਇੱਕ ਅਦਵੈਤ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਨਾ, ਐਉਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਨਾ। ਸਤਯੰ ਸਤਯੰ ਗਿਆਨੰ ਗਿਆਨੰ ਇਕੰ। ਉਹ ਵੀ ਸਤ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਤ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਸਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਤ ਹੈ। ਅਨੰਤ ਮਨੰਤ ਵਿਚਾਰ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਵੀ ਅਨੰਤ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਨੰਤ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ ਹੈ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਕ ਮੇਵਾ ਦੁਤੀਅੰਗ ਬ੍ਰਹਮ। ਏਕ ਮੇਵਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਨਹਿ ਨਾਨ ਸਤ ਕਿੰਚਨ ਸੋਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਆਦਿਕ ਜਾਂ ਨਾਨਾ ਤਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਚਨ ਥੋੜੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਹੈ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਾ ਤਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅਨੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਾ ਤਵ ਆਦਿਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਮ ਉਪਾਸਨ ਦੋ ਵਿਵਰਜਿਤ। ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਰਮ ਤੇ ਉਪਾਸਨਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵਰਜਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਿਆਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਰਮ ਤੇ ਉਪਾਸਨਾ ਦੋਵੇਂ ਵਰਜਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਪੁਰਖ ਸਾਧੇ ਤੇ ਵਰਜਿਤ ਹੋਏ। ਕਿ ਸਾਧਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਾਧਨੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਗਿਆਨ ਮਾਤਰ ਹੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਟਤ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੇਵਲ ਗਿਆਨ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਹੀ ਗਿਆਨ, ਉਹੀ ਸਵਰੂਪ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਕੋ ਲੱਛਣ ਜੋਏ। ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਗਿਆਨ ਮਾਤਰ ਹੀ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਕਾਏ ਸਭ। ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਦੇ ਹੀ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਦਾ ਹੀ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੇਦ ਅੰਤ ਵੇਦਾਂਤ ਕੋਏ। ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਵਿਦਾਂਤ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਕਰਣ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਾਂਤ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੈ ਲੋ ਪੁਰਖ ਸਾਧਿ ਕਰਤੱਵਯੰ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਕਰਤੱਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੁਰਖ ਲਈ। ਪੂਰਬ ਮੀਮਾਂਸਾ ਕਰੇ ਬਖਾਨ। ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਮੀਮਾਂਸਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਤੇ ਉਪਾਸਨਾ ਕਾਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਬ ਮੀਮਾਂਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿਦਾਂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਤੇ ਉਪਾਸਨਾ ਕਾਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰੂਪ ਵਰਣਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਮੀਮਾਂਸਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤੈਂ ਲਗ ਸ਼ਬਦ ਵੇਦ ਉੱਥੇ ਕਹੀਏ। ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਦਾਂਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਹਾਂ ਜਾਣਵੋ ਜਾਨ ਸੁਜਾਨ, ਇਹ ਸੁਜਾਨ ਪੁਰਸ਼ੋ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਲਵੋ। ਸੋ ਵੇਦਾਂਤ ਭਾਖੀਏ ਆਖੈ। ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਦਾਂਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭੇਦ ਪਹਿਚਾਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਦ ਤੇ ਵਿਦਾਂਤ ਦਾ ਭੇਦ ਪਛਾਣ ਲਓ। ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਤੇ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਕਾਂਡ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੇਦ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇਦਾਂਤ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੇਦਾਂਤ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਕਰਣ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਾਂਤ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਤੇ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਕਰਦੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣ ਦੀ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਸਕਣ। ਵਾਸਤਵਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਤੇ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਬੀ ਮੀਮਾਂਸਾ ਨੂੰ ਟੱਪ ਕੇ ਉਹ ਵਿਦਾਂਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਿਦਾਂਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੂਰਬੀ ਮੀਮਾਂਸਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਖ ਸਰੂਪ ਕੋ, ਮਹਾਕਵੀ ਚੂੜਾਮਣੀ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਲਖ ਲਿਆ, ਜਾਣ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਨੂੰ, ਸਗਰੇ ਸਫਲ ਤਬੇ ਮਨ ਮਾਨ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਧਨ ਸਫਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ 5 ਕੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ 3 ਦੇਹਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, 3 ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਰਣਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਫਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਭ ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਰਣਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੀਏ। ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਸਵਰੂਪ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਥ ਜੋਗ ਸਵਈਆ ਛੰਦ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਯੋਗ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਵਿਦਾਂਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। 6 ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਾਂਤ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਯੋਗ ਹੈ। ਯੋਗ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਾਂਤ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦਾਂਤ ਦਾ ਵੀ ਬੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੋਗ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਤਨੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਦੇਵ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਚੰਦ ਸੱਤ ਭੇਦਿਆ, ਸੂਰ ਸੱਤ ਖੋੜਸਾ, ਚੱਲ ਚੱਲ ਥੱਪਿਆ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਗੂੜ ਯੋਗ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਈੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਔਰ ਸੁਖਮਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ 3 ਨਾੜੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਸੂਰਜ ਦੀ ਨਾੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ, ਸੁਸ਼ਮਨਾ ਹੈ। ਖੱਟ ਚੱਕਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ ਖੱਟ ਚੱਕਰ, 6 ਚੱਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ 7 ਵੀ ਮੰਨੇ ਆ, ਪਰ 6 ਚੱਕਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ। ਉਲਟਤ ਪਵਨ ਚੱਕਰ ਖੱਟ ਭੇਦੇ, ਸੁਰਤ ਸੋਨੇ ਅਨੁਰਾਗੀ। ਇਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਯੋਗ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੱਠ ਯੋਗ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਹੱਠ ਯੋਗ ਦਾ ਖੰਡਨ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਖਸ਼ਮ ਯੋਗ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੂਖਸ਼ਮ ਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਉਪਜਦੀਆਂ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਯੋਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 8 ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 8 ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੂਖਮ ਮਾਤਰ ਹੀ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ, ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਸ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ, ਯੋਗ ਦੇ 8 ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਅੰਗ ਜੋਗ ਕੇ ਅਸ਼ਟਗ ਨੀਜੈ। ਯੋਗ ਦੇ 8 ਅੰਗ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 8 ਅੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 8 ਹਿੱਸੇ। ਯੋਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 8 ਪੜਾਅ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 8 ਹਿੱਸੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ 8 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਯੋਗ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਕਰਣ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। 8 ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਯੋਗ ਦੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਭਾਈ। ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਮ ਅਰ ਨੇਮ ਸੋ ਆਸਨ ਤੀਨ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਯਮ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਨੇਮ, ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਆਸਣ। 8 ਅੰਗ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਰਣਨ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਵੀ 8 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਯਮ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਨੇਮ, ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਆਸਣ। ਹਾਂਜੀ। ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਅਰ ਪ੍ਰਤਿਹਾਰੇ। ਔਰ ਚੌਥਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰਤਿਹਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਿਹਾਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਧਾਰਨਾ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਬੀਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 6ਵਾਂ ਹੈ ਧਾਰਨਾ। ਧਾਰਨਾ ਇਹ 6ਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਔਰ ਧਾਰਨਾ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਬੀਨ। ਫਿਰ 7ਵਾਂ ਧਿਆਨ ਹੈ। 7ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗ ਹੈ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸ਼ਟਮ ਅੰਗ ਸਮਾਧੀ ਲਖੀਜੈ। ਜਿਹੜਾ 8ਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ ਯੋਗ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਧੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮੰਨਦੇ। ਯੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਧੀ ਤੱਕ ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਧੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੇਦਾਂਤ ਦਾ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਮਾਧੀ ਨੂੰ ਜੋ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਮਾਧੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ। ਯੋਗ ਸਮਾਧੀ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧ ਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਧੀ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਸ਼ੂਨਿਆਵਾਦ, ਸ਼ੂਨਿਆ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਸ਼ੂਨਿਆ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਵੇਦਾਂਤ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਪਕੜ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਉਸ ਸ਼ੂਨਿਆ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸ਼ੂਨਿਆ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਸਮਾਧੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਵਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਧ ਮਤ ਦੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੇਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੋਧ ਮਤ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ੂਨਿਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ, ਜਾਣਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔੜਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਧੀ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 8 ਅੰਗ ਮੰਨਦਾ ਯੋਗ ਦੇ। ਤੋ ਵੈਸੇ ਤਕਰੀਬਨ ਵੇਦਾਂਤ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਸਤਰ। ਯੋਗ ਦਾ ਯੋਗ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਤੰਜਲੀ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ, ਤੋ ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। 8 ਅੰਗ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਯਮ, ਨੇਮ, ਆਸਣ, ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ, ਪ੍ਰਤਿਹਾਰ, ਧਾਰਨਾ, ਧਿਆਨ, ਸਮਾਧੀ। ਇਹ 8 ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਯੋਗ ਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੂਰਬ ਯਮ 15 ਬਿਦ ਚੀਨ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਯਮ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, 8 ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਯਮ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਯਮ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ 15 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਤਨਾ ਗੂੜ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਅਨਮਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਯੋਗ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਤਾਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਦੇ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ ਵੀ ਯੋਗ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 8 ਅੰਗ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਰਣਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੋਵੇਂ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ। ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਰਾਇਆ। ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਵਿਭੂਸ਼ਣ, ਉਦਾਸੀਨ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਰਥ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਝੁਕਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੱਤ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮਨਾਇਆ।
ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ ਤਦੇ ਦੱਸ ਸਕੋਗੇ ਵੀ ਗੁਰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਯੋਗ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 8 ਅੰਗ ਨੇ, 8 ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਗ ਯਮ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ 15 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ 15 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਮ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਸੁਣੋ। ਲੈ ਵਿਖੇਪ ਪਰਮਾਦ ਜੋ ਨਿੰਦਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਲੈ ਹੋਣਾ। ਯਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਲੈ। ਲੈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਥਾ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਰਾਗੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਪੜਿਆ। ਇਹ ਲੈ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਯਮ ਹੈ। ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੁਰਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ। ਜੋ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ। ਅਕਸਰ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਲੈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਘੰਟਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਾਪਤੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਸੁਰਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੈ ਹੋਣੀ ਸੁਰਤ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਹੈ ਵਿਖੇਪਤਾਈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਚਲਤਾਈ ਹੋਣੀ। ਕਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਮਨ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਮਾਦ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਵਿਖੇਪਤਾਈ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰਮਾਦ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਨਿੰਦਰਾ, ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਣੀ। ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਿਆਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਅਕਸਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਪਾਠ ਦੀ ਪੋਥੀ ਰੱਖ ਦਿਓ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਉਦੋਂ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਥੂਲ ਬਿਰਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਨਿੰਦਰਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਿੰਘ ਬੜੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਪਲੰਗੇ ਦੀ ਹੀਂ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਵੇਰੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਪਲੰਗ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢਾਸਣਾ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ, ਫਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਵੀ ਜੇ ਨੀਂਦ ਆਏਗੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਾਂਗੇ ਧੜਮ ਦੇ ਕੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਡਰਦਿਆਂ ਮਾਰਿਆ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ ਚਾਰਨ ਤੇ ਮਨ ਹੋਏ ਹੀਨ। ਇਹਨਾਂ 4 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਯਮ ਹੈ। 4 ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਮਨ ਦਾ ਲੈ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਲੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਵੀ ਪਾਠ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜੁੜਿਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਚੰਚਲਤਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਨ ਦੀ, ਪ੍ਰਮਾਦਪੁਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ ਲਈ, ਉਧਰ ਨਾਲੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾਲੇ ਉਧਰ ਵੇਖੀ ਗਏ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੁਣੀ ਨਾਲੇ ਇੱਧਰ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਹੈ ਨਾਲੇ ਉਧਰ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਦ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਨੀਂਦ ਆਉਣੀ। ਇਹਨਾਂ 4 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰਹਿਤ ਕਰ ਲੈਣਾ, 4 ਤੋਂ ਹੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਯਮ। ਯਮ ਦੇ 15 ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 15 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਯਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਯਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਥਾ ਲਾਭ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹਿਨ ਦ્વੈ। ਦੂਸਰਾ ਯਮ ਹੈ ਜਥਾ ਲਾਭ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਹਿਤ ਰਹਿਣਾ, ਜੋ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਯਮ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਯਮ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਯਮ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜਥਾ ਲਾਭ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣਾ, ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪਰਾਲਬਧ ਵਿੱਚ ਸੀ ਓਨਾ ਕੁ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਰਹਿਣੀ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਯਮ ਹੈ। ਮੌਨ ਤਜਨ ਮਿਥਿਆ ਬਚੋਏ। ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਹੈ ਮੌਨ, ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਹੜੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ? ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ, ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਯਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਧਨਾ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਗ ਦੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਯੋਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੁੜਨਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੂਤਰ ਹੈ ਯੋਗਾ ਚਿਤ ਵਿਰਤੀ ਨਿਰੋਧਾ। ਯੋਗ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੱਤ ਵਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਯੋਗ।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੱਤ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੈਨੂੰ ਯੋਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਯਮ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜਥਾ ਲਾਭ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ, ਤੀਸਰਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਮੌਨ ਤਜਨ ਮਿਥਿਆ, ਮਿਥਿਆ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੇ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਯਮ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਝੂਠ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਸਾਡਾ ਲਾਭ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਾਭ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਭਾਈ? ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਹਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਲੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਲਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਬੱਸ ਜਲੰਧਰ, ਫਿਰ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮਰਾਲਾ ਵੀ ਟੱਪ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਖੰਨੇ ਆ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਮ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਰੋਡ ਸਿੰਗਲ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਲਾਭ ਸੀ, ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਯਮ ਹੈ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਰਜਣਾ, ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਜੇ। ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਵਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੰਜ ਨਾ ਕਰਿਓ ਭਾਈ। ਕੋਈ ਆਖੇ ਜੀ ਫਿਰ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਬਿਨਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਜੀ? ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਬਿਨਾ ਸੌਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੌਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲਵੇ ਕਿ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੱਲੇ ਤੇ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲੇ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਹੁੰ ਲੱਗੇ ਰਿਜਕ ਦੀ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਦੀ ਲਈ। ਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਿਉਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ? ਇੰਨਾ ਕੋ ਡਿੱਗਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਡਿੱਗ ਕੇ ਕਿਉਂ ਸੌਦਾ ਦੇਣਾ? ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵਾਦੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਆ ਵੀ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬੋਲਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਯੁਗ ਰਥ ਅਗਨ ਕਾ ਕੂੜ ਅੱਗਾ ਰਥਵਾਹੋ। ਤੀਜਾ ਯਮ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੌਨ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਬਣੇ ਵੀ ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਗੀਤਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੀਤਾ ਰਹੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇੋਂ ਗਊ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਵੇਖੀ ਕਸਾਈ ਸੀ ਉਹ? ਜੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਗਈ ਸੀ ਲੰਘ ਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਗਾ, ਫਲ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਧਰਮ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਾ ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਅੱਗੇ ਆਪੇ ਮਗਜਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਜਿੱਦੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਰਨੀ ਪੈ ਜਾਏ, ਵੀ ਦੌਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਈ ਤੂੰ? ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ? ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਗੂੜ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਆਵਾ ਫਾਵਾ ਜਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਜੇ ਲਾਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਉਹ ਆਖੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਜਿਹੀ ਬੈਠਾ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਦੱਸਣਾ, ਉਹ ਆਪੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਹ ਭਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਮ ਹੈ ਤੀਸਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਬਦਾਦਿਕ ਕੇ ਵਿਖੇ ਤਿਆਗਨ, ਇੰਦ੍ਰਿਯ ਨਿਗ੍ਰਹਿ ਜਾਂ ਕੋ ਜੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਯਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨਿਗ੍ਰਹਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਇੰਦਰੀਆ ਨਿਗ੍ਰਹਿ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਸਪਰਸ਼ ਰੂਪ ਰਸ ਗੰਧ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ।
ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੂਪ ਵੇਖਣ ਤੋਂ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਤੋਂ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਚੱਖਣ ਤੋਂ, ਏਦਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਦਰੀਆ ਨਿਗਰਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚੌਥਾ ਯਮ ਹੈ ਦਇਆ ਭੂਤ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਵੈਰ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦਇਆ ਭੂਤ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਜਵਾਂ ਯਮ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾ ਰੱਖਣੀ, ਦਇਆ ਵਰਤਣੀ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਦਇਆ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਆਰਜਵ ਬਿਨਾ ਕੁਟਲਤਾ ਜੋਏ। ਔਰ ਆਰਜਵ ਵਯਮ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾ ਕੁਟਲਤਾ ਤੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਟਲ ਭਾਵਨਾ ਧਾਰਨ ਕਰੇ, ਇਹ ਵੀ ਯਮ ਹੈ। ਦਾਖਣ ਵਿਵਹਾਰਨ ਮੈਂ ਚਾਤੁਰ ਆਗ੍ਰਹਿ ਕੋ ਤਿਆਗ ਨੋ ਸੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹੈ ਦਾਖਣ, ਸਤਵਾਂ ਯਮ ਦਾਖਣ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਤੁਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਝੂਠ ਦਾ ਤੇ ਹੱਠ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੇ। ਮਨ ਤੇ ਕਰੇ ਨਾ ਦੰਭ ਕਮਾਵੇ, ਇਕ ਲਾਲਸ ਕਰ ਬੇਕਲਿਆਣ। ਅੱਠਵਾਂ ਯਮ ਹੈ ਨਿਰਦੰਭ ਹੋਣਾ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਕਰਮ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਦੰਭ ਨਾ ਕਮਾਵੇ, ਪਖੰਡ ਨਾ ਕਮਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰੇ, ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਕਰਮ ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਖੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰੇ ਨਿਰਦੰਭ ਹੋ ਕੇ ਕਰੇ, ਅੱਠਵਾਂ ਯਮ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਨ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਈ ਸੱਜਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਅਗਲਾ ਹਾਮੀ ਵੀ ਭਰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਜੇ ਕਹੇ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਹਾਂ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਪੜਿਆ ਕਰੋ, ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸਾਨ ਥੋੜੀ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਲਾਉਣੇ ਆ ਜਾਂ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਨਿਰਦੰਭ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅੱਠਵਾਂ ਯਮ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਕਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਜੋ ਤਿਸ ਕੋ ਵਰਤੈ ਆਨੰਦ ਮਾਨ। ਨੌਵਾਂ ਯਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਰਾਲਬਧ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਸਹਿਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਵਰਤੇ। ਇਹ ਨੌਵਾਂ ਯਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਾਲਬਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਚੋਂ ਭਰ ਲਓ ਤੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਖੂਹ ਚੋਂ ਭਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਓਨਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਆਕਾਰ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਖੂਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਘੱਟ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਆਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਭਰਥਰੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨੀਤੀ ਸ਼ਤਕ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਾਲਬਧ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਮਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਨੰਦ ਸਹਿਤ ਵਰਤਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਰਾਲਬਧ, ਮੈਂ ਜੋ ਬੀਜਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਬੀਜਦਾ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਬੀਜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬੀਜਿਆ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਤੁਸ਼ਟ। ਜੋ ਬੀਜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਮਿਲਦਾ। ਤੋ ਪਰਾਲਬਧ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਵਰਤੇ। ਇਹ ਨੌਵਾਂ ਯਮ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹੀਰ ਪਦਾਰਥ ਅਪਰਨ ਕੇ ਟਿਗ ਨੈ ਮਤ ਸਰ ਕੋ ਤਰੋ ਸੁਜਾਨ। ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਦਾਰਥ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਦਵੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਈਰਖਾ ਮਨ 'ਚ, ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਭਾਈ।
ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ 'ਚ ਦਵੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਸ ਪਦਾਰਥ ਦੇਖ ਕੇ ਈਰਖਾ ਨਾ ਕਰੋ ਬੁੱਧੀਮਾਨੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ। ਆਸਤਕ ਜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਕਤੀ ਦੇ, ਤਿਨ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਮਨ ਜਾਨ। ਨੌਵਾਂ ਯਮ ਹੈ ਆਸਤਕਿਆ। ਆਸਤਕਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਯਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਨੌਵਾਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਤਕ ਭਾਵ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਔਰ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਹ ਨੌਵਾਂ ਯਮ ਕਹਿ ਨੂੰ ਆਸਤਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸਥਾ ਰੱਖਣੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਨਾਸਤਤਾ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ। ਬੜਾ ਕਲੀ ਕਾਲ ਘੋਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਊਜਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਆਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਦੁਬਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ? ਤੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਣ ਕੇ ਹਿਰਦਾ ਸੜ ਬਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਏਦਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭੱਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਤੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ, ਕਦੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ, ਕਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਵਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾਸਤਕ ਲੋਕ ਹਨ। ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸਤਕ ਭਾਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਦੇ ਉਹਨਾਂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਸਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਤੋ ਨੌਵਾਂ ਯਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਤਕ ਭਾਵ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ। ਕੋਮਲਤਾ ਕੋ ਕਹੇ ਮਾਰਦਵ। 10ਵਾਂ ਯਮ ਹੈ ਮਾਰਦਵ। ਮਾਰਦਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੋਮਲਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਮਲਤਾ ਵਸਾਉਣੀ। ਇਹ 10ਵਾਂ ਯਮ ਹੈ। ਔਰ ਨਿਸ਼ਕ੍ਰੋਧ ਛਿਮਾ ਇਸ ਨਾਮ। ਫਿਰ 11ਵਾਂ ਯਮ ਹੈ ਖਿਮਾ। 10ਵਾਂ ਹੈ ਕੋਮਲਤਾ ਰੱਖਣੀ ਹਿਰਦੇ 'ਚ। ਦੋ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ। ਕੱਕੇ ਤੋਂ ਕੋਮਲਤਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਕੱਕੇ ਤੋਂ ਕਰੂਰਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੋਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਮਲਤਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੂਰਤਾ ਨੂੰ। ਕਰੂਰਤਾ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਮਲਤਾ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਤਨੀ ਕੋਮਲਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਫੁੱਲ ਟੁੱਟ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਐਨ ਕੋਮਲ। ਆਖਿਆ ਕਾਹਨੂੰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ? ਇਹ ਕੋਮਲਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਮਲਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀਵ ਦਾ ਦੁੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਕਰੂਰਤਾ ਇਹ ਵੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਪਰ 10ਵਾਂ ਯਮ ਹੈ ਕੋਮਲਤਾ ਰੱਖਣੀ ਤੇ 11ਵਾਂ ਹੈ ਛਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਨਿਸ਼ਕਰੋਧ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਧੀਕੀ ਨੂੰ ਛਿਮਾ ਕਰਨਾ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਪ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਐਸਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵਰਤੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਤਨਾ ਕਹਿਣਾ ਸੁਣਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਨਾ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਵਰਤਣਾ ਵਿਰਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ।
ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਛਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਛਿਮਾ ਦੀ ਬਿਰਤੀ। ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਇਤਨੀ ਛਿਮਾ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵੀ ਧੀਰ ਮੱਲ ਨੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਬੀੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ, ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਧੀਰ ਮੱਲ। ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਛੇਮਾ, ਧੀਰ ਮੱਲ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਭਲੋ ਧੀਰ ਮੱਲ ਭਲੋ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਛੇਮਾ। ਇਹ 11ਵਾਂ ਯਮ ਕਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ। ਰਜ ਤਮ ਗੁਣ ਬਿਨ ਅੰਤਿਸ਼ ਕਰਨ, ਰਜੋ ਗੁਣ ਤਮੋ ਗੁਣ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ। ਰਜੋ ਤਮੋ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਤਿਆਗ, ਸਤੋ ਗੁਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ। ਭਾਵ ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਕੇ ਅਬਿਰਾਮ, ਇਹਨੂੰ ਭਾਵ ਸ਼ੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ 12ਵਾਂ ਯਮ ਹੈ। ਪਰ ਕੋ ਪੀਰ ਨਾ ਦੇ ਬਚ ਕ੍ਰਮ ਤੇ, ਨਾਮ ਅਹਿੰਸਾ ਲਖ ਸੁਖ ਧਾਮ। 13ਵਾਂ ਯਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਹਿੰਸਾ। ਕਿਸੇ ਪਰਾਏ ਨੂੰ ਪੀੜਾ ਨਾ ਦੇਣੀ, ਮਨ ਕਰਕੇ, ਬਚ ਕਰਕੇ ਔਰ ਕਰਮ ਕਰਕੇ। ਅਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਇਹੀ ਅਹਿੰਸਾ ਹੈ। ਅਹਿੰਸਾ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਹਿੰਸਾ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹਿੰਸਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਪਰ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਵੀ ਤੂੰ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹਿੰਸਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਅਹਿੰਸਾ, ਇਹ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ, ਮਨ ਕਰਕੇ, ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਬਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਬਚਨਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੌੜਾ ਬੋਲਣਾ, ਭੈੜਾ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਬਲੁੰਦਰ ਲੈਣਾ। ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਚ ਜੇ, ਪਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕੇ, ਪਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹਿੰਸਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ 13ਵਾਂ ਯਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਅਹਿੰਸਾ। ਅਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਨ ਬਾਚ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਅਹਿੰਸਾ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਸੇ ਜਰਵਾਣੇ ਨੇ, ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 60,000 ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਆਬਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੰਨ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਅੱਗਾ ਰੋਕ ਕੇ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾ ਕੇ 60,000 ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਅਹਿੰਸਾ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਹਿੰਸਕ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਹਿੰਸਕ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਹਿੰਸਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਵੇ ਕੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਿੰਸਕ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਇਹ ਅਹਿੰਸਾ ਹੈ। ਤੋ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਹਿੰਸਾ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਅਹਿੰਸਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਅਹਿੰਸਾ ਲਖ ਸੁਖ ਧਾਮ, ਇਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਅਹਿੰਸਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਪੀੜਾ ਨਾ ਦੇਣੀ। ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਸੋ ਅਸ਼ਟ ਪ੍ਰਕਾਰਨ, ਮੈਥੁਨ ਤਿਆਗਨ ਹੋਏ ਨਿਸ਼ਕਾਮ। ਜਿਹੜਾ 14ਵਾਂ ਯਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ। ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 8 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਗੋਰਖਨਾਥ ਆਇਆ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਤੂੰ ਜਤੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ 8 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਤੀ ਨੇ। 8 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਣ ਦਾ ਨਾਮ ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਹੈ। 14ਵਾਂ ਯਮ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ 8 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਮ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਸਿਮਰਨ ਸ਼ਰਵਣ ਕੇਲ ਅਰ ਦੇਖਣ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਆ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਿਤ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿਤ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਾਮ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਪਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪਰ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ, ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੇਲ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੰਦ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਜਾਂ ਪਰ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਇਹ ਚੌਥਾ ਕਾਮ ਹੈ। ਗੋ ਭਾਖਣ ਸੰਕਲਪ ਸੁਕੀਨ। ਲੁਕ ਲੁਕ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਮ ਹੈ, ਪੰਜਵਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਪ ਰੱਖ ਕੇ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਦਵਸਾਯੰ ਕਿਰਿਆ ਨਿਵਰਤੇ ਏ ਮੈਥੁਨ ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਬਹੀਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲੇ 8 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਮ ਦੱਸਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ 8 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰਜ ਹੈ, ਉਹੀ ਜਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਯੋਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਪਾਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਯਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 14ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਯਮ ਦਾ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 8 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਰੋਗ ਦੁਖ ਤਥਾ ਜਰਾ ਦੁਖ ਤ੍ਰੈ ਕੋ ਚਿਤਵਨ ਸਿਮਰੰਤ ਚੀਨ। ਫਿਰ 15ਵਾਂ ਯਮ ਹੈ ਸਿਮਰਤੀ ਤੇ ਧਿਰਤੀ ਹੋਣਾ। ਇਹ 15ਵਾਂ ਯਮ ਹੈ, ਸਿਮਰਤੀ ਤੇ ਧਿਰਤੀ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਨਮ, ਕਿਸੇ ਰੋਗ ਤੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਬੁਢੇਪੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜਨਮ ਦਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਰੋਗ ਦਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਜਰਾ ਬੁਢੇਪੇ ਦਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਮਰਤੀ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰਾਣ ਰਖੀਕਨ ਦੁਖ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਲ ਰਹੇ ਸੋ ਤ੍ਰਿਤ ਪਰ ਬੀਨ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਪ੍ਰਾਣ ਤੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਆਏ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਲ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਧ੍ਰਿਤੀ ਹੈ। ਇਹ 15ਵਾਂ ਯਮ ਦੱਸਿਆ, ਸਿਮਰਤੀ ਤੇ ਧ੍ਰਿਤੀ। ਸਿਮਰਤੀ ਕੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੰਮੇ ਆ ਤੇ ਮਰ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਰੋਗ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਬੁਢੇਪਾ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਫਿਰ ਧੀਰਜ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਮਨ ਤਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਣਾ ਕਰਕੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆਵੇ ਤੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਿਸ਼ਚਲ ਰਹਿਣਾ, ਧ੍ਰਿਤੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ 15ਵਾਂ ਯਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਮ 10 ਪੰਚ ਕਹੇ ਇੱਕ ਅੰਗੇ ਦੂਸਰ ਅੰਗ ਨੇਮ 8 7। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ 15 ਯਮ ਦੱਸੇ ਹਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ 15 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਯਮ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਜੋ ਯੋਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਯਮ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਨੇਮ, ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਨੇਮ, ਦੂਸਰਾ ਅੰਗ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਨੇਮ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ 15 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। 15 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਯਮ ਹੈ ਔਰ 15 ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਅੱਗੇ ਨੇਮ ਹੈ। ਯਮ ਨੇਮ ਪਿੱਛੇ ਜਿਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਨਾ 8 ਅੰਗ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਯਮ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੋ ਗਿਆ। 15 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਯਮ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸਾਏ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ। ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਏਕਾ ਨਾਰੀ ਜਤੀ ਹੋਏ ਪਰ ਨਾਰੀ ਧੀ ਭੈਣ ਵਖਾਣ, ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟ ਦਿਓ।
ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਯਮ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਕੋਮਲ ਸੁਭਾਅ ਰੱਖਣਾ, ਛੇਵਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖਣੀ, ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਵ ਰੱਖਣੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਯਮ। ਅਹਿੰਸਾ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾਉਣਾ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਯਮ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਂਝੇ ਤੱਤਵ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲੇ ਜੁਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਵੇਂ? ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਕੂੜ ਬੋਲ ਮੁਰਦਾਰ ਖਾਏ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਂਝਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਣ। ਵਿਵਹਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਖਰੇਵਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੇਸਾ ਧਾਰੀ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਂ ਕੱਕਿਆਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੁਝ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ, ਮੁੰਡਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਰੀਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਵਖਰੇਵਾ। ਪਰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਂਝੇ ਤੱਤਵ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮਿਲੇ ਜੁਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਧਾਰਨ ਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 10 ਜਿਹੜੇ 15 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਯਮ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਨੇਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 15 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਮੇਂ ਉਚਿਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਜਲ, ਜੋਗ ਸਾਧੈ ਇਹ ਸੋਚ ਸੁਗਾਤ। ਪਹਿਲਾ ਨੇਮ ਹੈ ਠੀਕ ਸਮੇਂ ਜਲ ਨਾਲ ਨਹਾਵੇ, ਯੋਗ ਸਾਧਨੇ ਲਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਦੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ, ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਲ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ, ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਵਾਸਤੇ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਵਾਸਤੇ। ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਬੈਠਣਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਲਵੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਸੋਧ ਲਵੇ, ਦਾਤਨ ਕੁਰਲਾ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਸੋਧ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਾਧਨਾ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ। ਪਹਿਲਾ ਨੇਮ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਨੇਮ ਹੈ। ਸੁਬਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਸੋਧਣੀ, ਫਿਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭਜਨ ਕਰਨਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ 12-1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਗਣਾ, ਉਦੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਸੌਂ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ 8-9 ਵਜੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਉੱਠਣਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਇਦਾਂ ਬਈ ਚਲੋ ਸਵੇਰੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉੱਠਾਂਗੇ 8-9 ਵਜੇ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਕੋਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ 12-1 ਵਜੇ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਭਜਨ ਕਰਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਈਆਂ ਨੇ 12-1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟੀਵੀ ਵੇਖਣਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਵੇਖਣਾ, ਫਿਰ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਰਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਤੇ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਸੌਂ ਜਾਈਏ। ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਨੇਜਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇਗਾ 9-10 ਵਜੇ, ਉਦੋਂ ਉੱਠਾਂਗੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਵਗੈਰਾ ਸੋਧ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੇਟ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਦਾਤਨ ਕੁਰਲਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੁਰਤ ਵੀ ਖਿੜਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਉਹ ਵੱਖਰੇ, ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਫਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨੀਂਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਂਦ ਲੈ ਲਈ ਹੈ 2-4 ਘੰਟੇ 5 ਘੰਟੇ। ਤੋ ਇਹ ਨੇਮ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ 15 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ। ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਅਗਲਿਆਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਥਾ ਹੈ। ਕਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖੇਮਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਣੇ ਹਨ। ਖੀਰ ਦਾ ਲੰਗਰ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਈਆਂ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਖੀਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਰਸਤਾਂ ਬਸਤਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ
ਕਿ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅੱਜ 5:30 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਟਰੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਦਸੰਬਰ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਅਚੁੱਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਬਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ हे पूरन हे सर्ब मैं ਦੁਖ ਪੰਜਨ ਗੁਣ ਤਾਸ हे संगी हे निरंकार ਏ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ हे गोविंद हे गुण निधान ਜਾਂ ਕੀ ਸਦਾ ਬਵੇਕ हे अपरंपर हर हरे ਐ ਪੀਓ ਅਣਹਾਰ हे संतह कह सदा संग ਨਿਧਾਰਾ ਆਧਾਰ ठाकुर हो दासरो ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ नानक दीजै नामदान ਰਾਖੋ ਹੀ ਐ ਪਰੋਏ आए प्रभ शरणागति ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਿਆਲ एक अखर हर मन बस्त ਨਾਨਕ ਓਤ ਨਿਆਲ वाहिगुरु नाम जहाज है ਚੜੇ ਸੋਤਰੇ ਪਾਰ जो शरदा कर सेवंदे ਗੁਰ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰ ਨਿਹਾਰ वाहिगुरु नाम जहाज है ਚੜੇ ਸੋਤਰੇ ਪਾਰ जो शरदा कर सेवंदे ਗੁਰ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰ ਨਿਹਾਰ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।